مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في صحتك بينيديك. واليوم نستقبلوا البروفيسور ليندا طيبي، مختصة في أمراض الجلد. مرحبا بك بروفيسور. مساء الخير، يعطيكم الصحة pour l'invitation. Merci beaucoup. شكرا انت اللي لبيتي الدعوة. إذا اليوم اخترنا باش نتكلموا على الصدفية لو بسوريازيس. يعني طلبوا يعني اترافيغ لا باج تاعنا كاين بزاف ناس طلبوا لنا، قال لنا ماذا بينا نتكلموا على هذا المرض، نفهموا شويه اكثر واش هي الصدفيه لو بسوريازيس، منين يجي، كيفاش نتكفلوا به، اسكو يعدي ما يعديش. فوالا توت سي كيستيون اللي لحقوا لنا اترافيغ لا باج. دونك اون بروفيت دو فوتر بريزونس معنا باش نتكلموا عليه. تفضلي بروفيسور. Alors, je vous remercie de me permettre de parler de cette maladie. يعني هو مرض الصدفية ولا البسوريازيس، مرض شائع. C'est une maladie qui est très fréquente. خاطر تقدر تمس نسبة تتراوح إلى 2% من de la population. Donc c'est une maladie assez fréquente en dermato, qu'on diagnostique beaucoup, on voit beaucoup de patients. Et par contre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues par les personnes, les patients et tout. Donc c'est vrai qu'il faut leur faire connaître beaucoup de choses. Donc déjà, il faut savoir que c'est la fréquence, je l'avais dit, que c'est une maladie qui est inflammatoire. Donc مرض التهابي، وكاين عوامل مناعية تاني، خلايا مناعية عندها دور في هذا المرض هذايا. مرض كما قلت لكم مرض شائع، donc c'est une maladie chronique، ومرض مزمن تاني، donc maladie chronique. وعنده السير ديالو، عنده دي بيريود تاع دي بوسي وين يهيج، و دي بيريود داكالمي وين دو ريميسيون وين يطفى شويه. ولكن لازم نعرفوا بلي مرض مزمن، يعني نورمالمون كي يقدر يبقى طول الحياه. يعني الانسان يعيش به. الانسان يعيش به. واش عنده ثاني واش يخص هذا المرض ثاني، سي كي يقدر يكون مرض يرافقوه امراض اخرى، مثلا لو روماتيزم بسوريازيك، دونك لو روماتيزم اللي مترابط مع البسوريازيس. وحاجه ثاني اللي لازم الانسان يعرفها، لازم نعرفوها، هو ان البسوريازيس عنده دور كبير على جوده الحياه، يعني ياثر بزاف. il a un grand rôle sur la qualité de vie. Et c'est quelque chose que vraiment, sur lequel nous, on va beaucoup s'attarder, on va beaucoup s'intéresser à la qualité de vie du patient, parce qu'il y a un véritable impact de la maladie sur le quotidien, sur sa vie sociale, sur sa vie intime, sur sa vie individuelle ou professionnelle. Quels sont les symptômes, docteur? كيفاش يبان يعني باش نعقلوه ونفرقوا بينه وبين امراض اخرى تاع الجلد؟ Le psoriasis c'est une maladie dermatologique avant tout, donc مرض يمس الجلد، التهابي، c'est-à-dire qu'il va y avoir une inflammation. L'inflammation هذه على شكل بقع، c'est des taches rouges donc حمراء، وفوقها c'est-à-dire elles sont surmontées، فوقها تكون قشرة تكون le plus souvent تكون بيضاء، voilà، شغل des pellicules. L'épaisseur تاع هاد لي بيليكول elle est différente، من داك تكون دي بوتيت قشره صغيره هكذا، من داك تكون قشره يعني سميكه assez épaisse. لا تاي تاع هاد لي ليجون، هاد البقع هادو تاني يقدروا يتراوحوا من بقع صغار نقط. Sinon ça peut faire aussi jusqu'à des grandes plaques، des plaques يكونوا كبار، ويقدروا يكونوا في اي منطقه، يعني في اي منطقه من الجسم. بصح كاين مناطق، il y a des zones préférentielles، il y a des zones que le psoriasis préfère toucher. وهاد لي زون هادوما يجوا خاصه في لي كود، لي جونو، لو با دو دو، بصح ثاني لو كوير شوفولي، فروه الراس، وثاني الاظافر. دونك هادو سي لي زون وين نحوسوا عليهم لو بلوس، ولا لي الانسان يقدر يعقل بلي سي دو بسوريازيس كي quand ça va se situer à ce niveau-là. Très bien. Comment on doit prendre en charge؟ كيفاش نتكفلوا بهذا المرض؟ كاين بزاف الناس يقولوا لو ستريس هو اللي يجيب هذا الشيء. دونك حنا ماذا بينا نعطيو كلكو ريكومونداسيون ولا كلكو كونساي للناس اللي مرض بها بالبسوريازيس، ولا حتى اسكو نقدروا نجتنبوه ولا لا. وكذلك كيستيون تري امبورطونت، اسكو يعدي؟ Là, c'est vrai que la première chose à connaître dans le psoriasis، يعني الحاجة الأولى اللي لازم نعرف، لازم نتعرفوا على هذا المرض هذا، لازم نعرفوا منين جا
Ou déjà, bon, la question hadita, est-ce que Yadim... Oui, parce que c'est une question qui revient récurrente. Parce que ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est les maladies infectieuses liées à l'amrad, اللي فيهم جراثيم اللي فيهم ميكروبات. هنا ما فيهش voilà مرض ذاتي يا أخي مرض يعني يجي في الذات التهاب تاع الجلد. Bon, comme ça se situe sur la peau يجي على الجلد على هذيك يبان sinon مرض ذاتي. العوامل ديالو كاين عوامل كثيره بصح كاين عاملين يعني لي دو فاكتور ou les deux facteurs les plus importants. العامل الوراثي بصح هي ماشي وراثه يعني يعني بالسيف بلي لو كان واحد انساني عنده بسوريازيس ولادو ثاني يكونوا عنده هي تهيئه وراثيه سي اون بريديسبوزيسيون جينيتيك. وهاد العوامل الوراثي لو كان نزيدوا له عوامل اخرى qui تكون خارجيه ولا ذاتيه. Il y a le stress, c'est vrai que le stress, beaucoup de patients nous rapportent il va augmenter leur poussée, mais c'est pas un facteur, c'est pas la cause de la maladie, mais c'est une cause de poussée, d'aggravation de certaines poussées. Donc c'est vrai qu'il y a le stress. بصح كاين عوامل اخرى environnementales, les saisons مثلا في الشتاء le psoriasis يكثر من الصيف. في الصيف يتهدن شويه, ça va mieux en été. La plupart des patients nous disent que ça va beaucoup mieux en été. كاين عوامل اخرى, كاين عوامل التعفنيه, c'est-à-dire des تعفنات, c'est-à-dire les infections, خاصه les infections تاع الكراجم ولا هذوك ثاني يزيدوا في المرض. كاين des médicaments aussi ما لازمش الانسان يشربهم خاطر ça peut donner des poussées. Sinon هاد les facteurs هادوما génétiques et les facteurs environnementaux يأثروا على الخلايا اللمفاويه surtout, c'est des lymphocytes ولا الخلايا تاني الجلديه des cellules dendritiques, les kératinocytes, وهما على العوامل هادوما وعوامل اخرى سيتوكينيه. les gens ils connaissent beaucoup de عوامل بيولوجيه comme les cytokines et tout. هادوما هما اللي يعطوا les poussées تاع le psoriasis. Donc ça veut dire مرض التهابي. donc مرض التهابي, donc c'est une association de plusieurs facteurs qui va donner les poussées de cette maladie. كيفاش نقدروا نداويو؟ بون قلنا يعيش به الانسان, يقدر يعيش به طول الحياه, ولكن باش يتعايش معاه كيفاش تكون la prise en charge, professeur? D'abord, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que la maladie, elle peut commencer à tout âge. Ah oui, d'accord. Et elle commence beaucoup chez les jeunes, entre 20 et 30 ans, ou les adolescents et tout. Donc ça, c'est très important à savoir. Mais il y a aussi un pic un peu plus âgé pour lequel le stress va jouer un rôle. Alors une fois qu'on a fait le diagnostic de la maladie, mais le diagnostic de la maladie, il faut le faire en fait chez son médecin. Il faut aller chez le médecin. On va analyser toutes les caractéristiques اللي عطيتهم لك. Donc la plaque rouge avec بالقشرة هادية, des plaques érythématosquameuses avec des zones bien précises et tout. Normalement التشخيص نتاعو, c'est-à-dire le diagnostic تاعو, c'est un diagnostic clinique, تشخيص سريري. Donc ça veut dire que le médecin, surtout le dermatologue, sait reconnaître la maladie. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à son médecin, principalement au dermatologue. Donc le dermatologue, normalement, la plupart des tous les dermatologues plutôt, savent reconnaître la maladie. Donc ça, c'est la première étape. Mindek, c'est-à-dire on peut être amené, le dermatologue, je vais vous faire une biopsie. À ce moment-là, avec la biopsie, il dit un diagnostic anatomopathologique. Ça m'a échauffé le microscope. Donc, ça veut dire que c'est un autre spécialiste, l'anatomopathologiste, qui va voir ça. C'est certaines situations où le diagnostic il peut être difficile, où il ou bien quelquefois c'est des situations plus graves, c'est-à-dire c'est très étendu, à ce moment-là on peut faire une biopsie. On le fait aussi قبل ما نبداو واحد الادويه. كاين ادويه شويه ثقيله ولا شويه غاليه, مثلا الادويه البيولوجيه ولا ادويه تلعب على الدور على المناعه. Il faut toujours peut-être une biopsie sur un plan médico-légal pour faire avant, pour être sûr de la... Mais le plus souvent, c'est un diagnostic qui est clinique. Donc, après, donc une fois qu'on a le diagnostic, on s'intéresse justement à l'étendue de la maladie. على حسب المرض هذايا اسكو يكون في كل الجسم ولا يكون شويه بقع, وعلى حسب يعني المساحه اللي يكون فيها هذا المرض هذايا. هذاك الوقت إما on va proposer aux patients des médicaments أدوية موضوعية, c'est-à-dire des médicaments locaux, des topiques, donc ça veut dire des crèmes, des pommades, des lotions.
et qui sont spécialisés le plus souvent font des corticoïdes localement, pas des corticoïdes, on ne donne jamais de corticoïdes par voie orale, localement, et on donne aussi des dérivés de la vitamine D aussi. Donc ça, c'est les deux médicaments les plus utilisés dans le psoriasis. Après, selon l'étendue, on peut aller toujours un peu plus loin et selon la résistance des médicaments. Ce qu'il faut savoir d'abord, avant que je parle des autres médicaments, je veux savoir pour chaque palier de la maladie, il y a des solutions. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut. On s'intéresse à l'état du malade, à ce qu'il veut et à ce qu'on va lui proposer, nous, à ce que le médecin va aussi lui proposer. Donc, premier palier, les médicaments locaux. On a un autre palier qui s'appelle les médicaments, la photothérapie. Les cabines, les فيهم الأشعة الفوق بنفسجية. Ça existe dans certains hôpitaux, dans certains services, dont l'hôpital dans lequel je travaille, c'est l'hôpital Mustapha, où il y a des cabines de PUVA-thérapie, donc avec des UVA, ou bien de UVB-thérapie avec des UVB. Ensuite, on peut aller aussi à d'autres traitements. À ce moment-là, si les traitements locaux ou la mekfaounesh, à ce moment-là, on a des traitements par voie générale, soit par voie orale, c'est des cachets, voilà, akras. Le plus souvent, c'est des cachets adouya, ils لعبوا شوية على المناعة, ils لعبوا على الخلايا هذه المناعية والالتهابات. لازم un bilan pré-thérapeutique, لازم متابعة, une surveillance, لازم متابعة biologique. Au début, c'est très rapproché. Après, on fait ça tous les 3 mois et on suit le patient. Après, nous, en tout cas dans notre pratique à Alger précisément, on va, si ces traitements ne marchent pas, on va à l'adouya biologique. Donc كاين حلول لكل هي المهم الانسان لازم يثق في الطبيب تاعو وخاصه في الطبيب المختص عفوا اللي يعرف مليح يعني الصدفيه ويعرف le psoriasis ويتبع المريض تاعو. C'est vrai, c'est un véritable échange. من الامراض هادو الامراض المزمنه خاصه الامراض الجلديه والانسان يقدر يشوف المرض ديالو دوك يشوف ليفولوشن تاعها. لازم il faut une relation médecin-malade. Voilà, c'est ça, c'est important. Voilà, qui est importante. Donc on prend l'avis du malade. Elle a dit que je vous parlais de la qualité de vie, جودة الحياة et tout. D'ailleurs, on a des scores, c'est vrai, dermatologiques. باش نعرفوا la gravité de la maladie. Ça, on a des scores aussi de qualité de vie. Donc on pose des questions au malade pour savoir comment il supporte sa maladie ou s'il ne la supporte pas. Parmi les facteurs, c'est les facteurs sociaux, les facteurs aussi physiques, les démangeaisons qui ne sont pas connues chez le psoriasis. On s'est rendu compte ces dernières années, selon l'épidémiologie, qu'il y a jusqu'à 30% de patients qui peuvent avoir des démangeaisons. Donc il y a un vrai retentissement sur le sommeil, sur le travail, sur tout le reste. Et puis, à part les médicaments, dans le psoriasis, qui est une maladie chronique, je le répète, à part les médicaments, il y a la prise en charge aussi psychologique qui est très importante. On se fait beaucoup aider. Les tabib nefsani, tabiba nefsaniya, parce qu'on a souvent en tout cas, moi je travaille avec des femmes, elles nous aident beaucoup, elles sont des grands apports. Et quelquefois, c'est les patients qui demandent à voir le psychologue, parce que ça les aide beaucoup pour accepter leur maladie, pour comprendre qu'il y a des traitements. يعني لازم يفهموا بلي كاين حلول ماشي مرض يعني ما نقولولكش ça y est vous êtes condamné. C'est une maladie pour laquelle il y a des solutions. Et puis on organise aussi fréquemment ce qu'on appelle, comme dans beaucoup de maladies chroniques, des séances d'éducation thérapeutique. C'est des réunions تربية صحية ولا التثقيف. Moi j'aime bien aussi le terme تثقيف صحي. Voilà, où الانسان يتعرف اكثر جوستومون جو بونس كو كنت راح نسالك جوستومون شنو نقول لك واش الحاجه اللي نقدروا نخدموا بها. جو بونس كو احسن شيء اللي نقدروا نخدموا به سي لو فات كو هاد لي جورني ولا سي سا كو فوز اورغانيزي اللي كي بيرميت aux patients d'avoir une éducation thérapeutique ou la تثقيف. Oui, il faut se rapprocher des structures compétentes, donc hospitalières. Il y a l'éducation thérapeutique, il y a d'abord la consultation avec le dermatologue, il y a l'éducation thérapeutique, il y a le psychologue, il y a aussi, il faut en parler, il y a le mouvement associatif qui joue un très très grand rôle pour réunir les patients, pour parler de leurs problèmes.
Et puis bon, j'en profite pour dire qu'il y a la journée internationale du psoriasis qui se déroule en fin octobre. Donc ça aussi, ça nous permet de tous nous voir. ان شاء الله. ان توكا كمل هذه المعلومات اللي قدمناهم للناس اللي عم يتبعوا فينا اكيد انه رايحين يفيدوهم، ومازال نزيدوا نتلاقاو معاك، وحتى كيكونوا ايام كيما هادو مخصصه للبسوريازيس الصدفيه اكيد ان الصحه راح تكون معكم. يعطيك الصحه بروفيسور لحضورك معنا وكل هاد لي زانفورماسيون. راح نتلاقاو تري بيانتو ان شاء الله. يعطيكم الصحه انتم، نتلاقاو بكم في فرصه ثانيه. الى اللقاء.